Dear students, I am Dr. Rajiv Sapre. This is the 11th lecture actually about the chapter Pythagoras theorem. And in all these previous 10 lectures, we have solved a lot of problems from the exercises. We have discussed solved problems also. And now we are actually solving the last exercise, that means problem set, right? This we are solving problem set 2, आणि त्याच्यामध्ये सुद्धा all the MCQ type questions we have discussed. The second question, in that also we have come up to certain stage. That means now we have to work on problem number 5. See what problem number 5 is statement of that problem. बघा, साइड ऑफ एन आयसोस्केलस राईट अँगल्ड ट्रायंगल. म्हणजे कसा ट्रायंगल आहे तो? आयसोस्केलस राईट अँगल्ड ट्रायंगल. ओके, सो इट इज समवॉट लाईक दिस. आयसोस्केलस आहे आणि राईट अँगल्ड ट्रायंगल आहे. सो इफ यू नेम दीज वर्टायसिस ॲज से ABC, ओके, देन AB means this side and this side they are equal. AB is equal to AC, AB is equal to BC. Okay, and this angle being 90, this is bound to be 45 and this is also 45, because you know in isosceles triangle angles opposite to congruent sides are congruent. त्यामुळे या जर congruent sides आहेत तर यांच्या अपोजिट अँगल्स, म्हणजे आता ही जी AB साइड आहे त्याच्या अपोजिट अँगल कोणता? C, आणि BC साइड आहे त्याच्या अपोजिट अँगल कोणता? A, तर ते कॉन्ग्रुएंट असणार. आता इथे 90 असल्यामुळे हे पण 45 असणार. सो दॅट यू नो दॅट these angles are 45. Okay, now what is asked is side of an isosceles right angled triangle is x, find its hypotenuse. So this is x and we have to find hypotenuse. So now suppose hypotenuse is y. You know by Pythagoras property y squared is equal to x squared plus x squared. So very simple problem. So it is 2x squared, and so y is equal to square root of this, root 2. X squared is the square root x, so root 2x is the hypotenuse of that triangle. Okay, so that is done. Now come to problem number 6. इथे काय म्हटलंय बघा, in triangle PQR, PQ is root 8, QR is root 5 आणि PR is root 3. Each triangle PQR right angled triangle. आता एखादा ट्रायंगल हा राईट अँगल ट्रायंगल आहे की नाही हे जर मला ओळखायचं असेल तर कुठला थिअरम आपण वापरणार? वी विल बी गोइंग टू यूज we will be using converse of the Pythagoras theorem. Now by that converse of the Pythagoras theorem, what we know by that, whenever square of one side is same as sum of squares of remaining two sides, then it is a right angled triangle. Okay, so that theorem we have to check here, means that theorem we have to apply here. Okay, so here now what happens is you are given the sides PQ is root 8. Okay, see here PQ is root 8. Then what? Next thing is QR is root 5. QR is root 5 and remaining side PR you are given it is root 3. Okay, and this is triangle PQR. So maximum side root 8 आहे. So what you do is make the square of it. It is 8 आणि हे जे QR म्हणजे इथे मी काय म्हणणार, हे PQ square is 8 and it is equal to QR squared plus PR squared, because QR is root 5, its square is 5 and this is root 3, its square is 3. So we get 8 is equal to 5 plus 3. It means what? By the converse of the Pythagoras theorem we can say
दॅट धिस ट्रँगल इज राईट अँगल ट्रँगल, कारण एका बाजूचा वर्ग हा उर्वरित दोन बाजूंच्या वर्गांच्या बेरजा एवढा आला, म्हणून हा काटकोन त्रिकोण आहे. आणि इथे बघा कसं झालं, पी क्यू स्क्वेअर या दोघांच्या स्क्वेअर्सच्या बेरजे एवढा आला, म्हणजेच इथे हायपोटेनस काय आहे बघा, पी क्यू, राईट. हा ट्रँगल असा होणार आहे, हायपोटेनस विल बी पी क्यू, कारण पी क्यूचा स्क्वेअर हा उर्वरित दोन साईड्स आहे, इथे आर असणार, म्हणजे आरच्या ठिकाणी 90 अंशाचा कोन झाला. पी आर बघा, त्यांनी पी आर तुम्हाला √3 दिलेलं आहे, √3, आणि धिस आर क्यू इज गिव्हन ॲज √5. ते आर क्यू म्हणा किंवा क्यू आर म्हणा, डझंट मॅटर. पण मग ह्याचा स्क्वेअर 3, याचा स्क्वेअर 5, मग 3 आणि 5 8, म्हणजेच हा √8चा स्क्वेअर, म्हणजे ही साईड काय आहे, √8. त्यामुळे इथे त्यांनी प्रश्न काय विचारलेला आहे की is this triangle a right angled triangle? So what will be your answer? Yes, it is a right angled triangle. And where is the right angle? At R. So as म्हणजे हेच लिहिता येईल तुम्हाला, as PQ square is equal to QR squared plus PR squared, triangle PQR, okay, is right angled triangle, and PQ is hypotenuse. Now you know when PQ is hypotenuse, side angle opposite to hypotenuse is right angle. मग आता PQ च्या अपोजिट अँगल कोणता आहे, R. मग त्याने हा जो प्रश्न विचारलेला आहे की which, if yes, which angle is of 90 degrees? So what can be your answer? Angle PRQ is of 90 degrees. So I will write it here, angle PRQ is equal to 90 degrees. This is that question. So all the 6 problems, sub questions of the question number 2 we have solved. Okay, so see, the thing is we have to use Pythagoras property whenever needed. We have to use converse of the Pythagoras theorem whenever needed. We may use Apollonius theorem if it is median and all that, Apollonius theorem. So also if it is a perpendicular dropped on hypotenuse, then we have to use geometric mean theorem. So all such things we have to remember. Okay, now come to the problem number 3 of this. इथे काय म्हटलंय बघा, in triangle RST. So this is now problem number 3, main problem 3 from the problem set of the chapter 2. ठीक आहे, किंवा आपण म्हणूया पेज 44. एनी रेफरन्स इज ओके. आता इथे काय दिले बघा, in triangle RST. So given in triangle RST, in triangle RST, angle S is of 90 degrees. ओके, म्हणजेच तो काटकोन त्रिकोण आहे बघा. आता हे असं मला काढता येईल, हा काटकोन त्रिकोण. आता एस ला 90 अंशाचा कोन आहे, म्हणजे इथे RST असा हा त्रिकोण असणार आहे. तर इथे 90 अंशाचा कोन आहे, आणि अँगल T इज 30, इथे 30 आहे, त्यामुळे नॅचरली इथे 60 असणार, ते काही सांगण्याची गरज नाही आहे. म्हणजेच तुम्हाला 30 60 90 हा थिअरम तिथे यूज करता येईल. आणि काय म्हटलं आहे बघा, RT 12 दिले तुम्हाला, म्हणजे हे 12 दिलेलं आहे. तर तुम्हाला त्यांनी विचारलेलं आहे की RS आणि ST काढा, म्हणजे हे X आणि हे समजा Y घेतलं तर मला ते X आणि Y काढायचे आहेत. आता इथे बघा 30 60 90 थिअरम तुम्हाला काय सांगतो, इन राईट अँगल, इन 30 60 90 ट्रँगल, 30 डिग्रीज 60 डिग्रीज 90 डिग्रीज ट्रँगल, साइड अपोजिट टू 30 डिग्रीज is what, 1/2 into hypotenuse, and side opposite to 60 degrees is what, it is √3/2 times hypotenuse. This is the property, this we should know. मग आता इथे हायपोटेनस तुम्हाला 12 दिलेली आहे. हिअर इन ट्रँगल RST, इन असं म्हणूया, इन राईट अँगल्ड ट्रँगल RST, हायपोटेनस हे T आहे, हायपोटेनस इज RT अँड RT इज इक्वल टू 12. मग आता हा जर रिझल्ट मी वापरला
काय म्हणतोय बघा आपण त्या रिझल्टमध्ये, इन 30, 60, 90 ट्रायंगल साईड अपोजिट टू 30 डिग्रीज इज 1/2 हायपोटेनस. आता इथे 30 डिग्रीज आहेत, मी कुठे पेन ठेवलंय बघा, 30 डिग्रीजचा अँगल इथे आहे, त्याच्या अपोजिट म्हणजे RS. सो आपण हा रिझल्ट जो आहे याला 1 म्हणूया. सो वी कॅन से बाय 1 RS इज इक्वल टू 1/2 RT. सो इट इज 1/2 इंटू 12. सो इट इज 6. आणि दुसरं काय आहे बघा, ST इट इज √3/2 इंटू RT. So it is what? It is √3/2. It is this is 3 into 12. म्हणजे हे बेसक 12 म्हणजे ते 6√3 येईल. ओके, त्यामुळे तुम्हाला असं त्यांनी विचारलेलं आहे ना, RS आणि ST किती, तर त्याचं उत्तर काय होईल, RS विल बी 6 आणि ST विल बी 6√3. ओके, आणि व्हेरीफाय करा ना, 6√3चा वर्ग किती होणार बघा, 36 त्रिक 108 आणि 6चा वर्ग 36. 108 आणि 36 म्हणजे 144 झालं, जो 12चा वर्ग आहे. त्यामुळे पायथागोरस प्रॉपर्टी सॅटिस्फाय झाली. परंतु या या प्रॉब्लेममध्ये तुम्हाला 30, 60, 90 थिअरमची स्टेटमेंट चांगली माहिती पाहिजे. अँगल अपोजिट टू 30 डिग्रीज, आधी हा थिअरम कधी वापरणार, 30, 60, 90 थिअरम म्हणतो त्याला. म्हणजे तो आधी राईट अँगल्ड असला पाहिजे ट्रायंगल. काटकोन त्रिकोण नसेल तर 30, 60 म्हणजे 30, 60, 90 हा जो थिअरम आहे ना, तो मी कधी वापरू शकतो, तर काटकोन त्रिकोण असेल तर. त्यामुळे तो काटकोन त्रिकोण आहे याची खात्री झाल्यानंतर मग, आणि 30, 60, 90 म्हणताय म्हणजे 90 डिग्रीचा 90 अंशाचा कोण तिथे आहेच, म्हणजेच तो काटकोन त्रिकोण आहे. तेव्हा या सर्व एकमेकांशी रिलेटेड थिंग्स आहेत, त्या लक्षात घ्या. रँडमली अभ्यास करून होत नाही. आपणाला पूर्वीच्या सर्व रिझल्ट्सवर प्रचंड मास्टरी असली पाहिजे. अगेन अँड अगेन आय एम रिपीटिंग दिस सेंटेन्स. पुढे बघा, चौथा प्रॉब्लेम. सो प्रॉब्लेम नंबर 4 नाव फ्रॉम पेज नंबर 44. ओके, तिथे काय म्हटलंय बघा, फाइंड द डायगोनल ऑफ द रेक्टँगल हुज लेंथ इज 16 सेंटीमीटर. सो यू हॅव अ रेक्टँगल. ओके, you have a rectangle. Suppose this is ABCD. पुन्हा एक लक्षात घ्या, जेव्हा आपण हे म्हणजे काय म्हणता येईल नेमिंग करतो, वर्टायसिसची नावं देतो, त्यावेळी 2 प्रकारे केलं जातं. एकतर तुम्ही क्लॉकवाईज जा असं ABCD, किंवा मग म्हणजे इथे A लिहितात ABCD, ते अँटी क्लॉकवाईज. एकच मेथड कुठली तरी आपण फॉलो करायची. पेपर ज्यावेळी आपण लिहिताना 10वीचा, त्यावेळी एका प्रॉब्लेममध्ये अँटी क्लॉकवाईज नेमिंग दिलं आहे, दुसऱ्या प्रॉब्लेममध्ये क्लॉकवाईज दिलं आहे. असं करत नाहीत. म्हणजे ते चुकलं का, नाही चुकलं, परंतु एक कन्व्हेन्शन फॉलो केलं जातं. ते कन्व्हेन्शन आपण कायम फॉलो करूया. जनरली मी असं केलेलं आहे, माझं पण चुकलं असेल कदाचित, असं मी नेमिंग केलं असेल, परंतु एक आता याच्या पुढे तरी असं लक्षात ठेवूया आपण की आपण क्लॉकवाईज जाऊ, त्याच्यामुळे काही बिघडत नाही. हां, आता त्यांनीच जर डायग्राम दिले त्याच्यामध्ये जसं काही नेमिंग असेल ते तुम्हाला वापरलं पाहिजे. But whenever you are supposed to give names to the vertices, then basically you use clockwise format. ठीक आहे, त्यामुळे असं तुम्हाला आता हा दिलेला आहे. काय दिलं आहे बघा, डायगोनल तुम्हाला ह्याची काढायची आहे, हुज लेंथ इज 16. सॉरी, डायगोनल काढायची नाही आहे, फाइंड. हा बरोबर आहे, फाइंड द डायगोनल ऑफ अ रेक्टँगल हुज लेंथ इज 16 सेंटीमीटर. मग त्याची लेंथ 16 सेंटीमीटर आहे. ब्रेड्थ किती आहे माहीत नाही, ती आपण x घेऊया. म्हणजे इथे पण 16 आहे, इथे पण x आहे. काय म्हटलंय बघा, आणि मग त्याची डायगोनल तुम्हाला काढायची आहे. म्हणजे ही डायगोनल, हे तुम्हाला कॅल्क्युलेट करायचं आहे. सो गिव्हन काय बघा, ABCD इज रेक्टँगल. ओके, ABCD इज रेक्टँगल. देन व्हॉट, AB is 16. Let BC is equal to x. So this is length and this is width किंवा breadth म्हणा, whatever. Area of the rectangle, area of rectangle ABCD, it is given to be 192. बरोबर ना, दिलंय ना तुम्हाला 192 त्याचा एरिया आहे, स्क्वेअर सेंटीमीटर.
म्हणजेच काय दिलंय तुम्हाला 16 इंटू एक्स इज 192, कारण लांबी 16 आहे, रुंदी त्याची एक्स घेतली आपण, म्हणजेच एक्स किती झालं 192 भागिले 16, 16 गुणिले 12 192, म्हणजे हे 12 आलं. म्हणजे काय झालं, हा जो स्क्वेअर आहे ना त्याची ही साईड 12 आली, एक्स इज इक्वल टू 12. मग आता तुम्ही ADC हा काटकोन त्रिकोणात विचारात घ्या. सो इन ट्रायंगल ADC what we have in right angled triangle, असं म्हणूया, इन राईट अँगल्ड ट्रायंगल ADC हे इथे आहे मध्ये, AD is 12, DC is equal to 16, so AC square is equal to AD squared plus DC squared. पण AD squared म्हणजे कशाचा स्क्वेअर, 12चा, सो 144 प्लस इथे काय आहे बघा DC 16 आहे, 16चा वर्ग 256, 256 आणि 140 म्हणजे 400 झाले ते. मग AC स्क्वेअर जर 400 असेल तर AC म्हणजे 20 झालं. सो 20 सेंटीमीटर्स इज दिस डायगोनल इज 20 सेंटीमीटर्स. आय होप यू अंडरस्टूड. जे दिलेलं नसतं ना ते आपण जनरली एक्स मानायचं आणि त्याच्यावरून पुढे प्रॉब्लेम सोडवत राहायचे. दिस इज द टेक्निक ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लेम्स. खूप प्रॉब्लेम्स केल्यानंतर आपणाला हळूहळू ही टेक्निक्स आत्मसात केली पाहिजेत, त्यातले पॅटर्न्स आपण लक्षात ठेवले पाहिजेत. डायग्रॅम बघितल्यानंतरच मला सुचलं पाहिजे इथे मला कुठला थिअरम वापरायचा आहे, अशी चांगली तयारी करा. ही सर्व व्हिडिओ लेक्चर्स अतिशय श्रम घेऊन केलेली आहेत. तुम्हाला सोपं वाटेल अशा प्रकारे एक्सप्लेन करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. इंग्लिश आणि मराठी मिक्स करून इथे मी शिकवलेलं आहे, सो दॅट इट कॅन बी युजफुल टू एनी स्टुडंट्स हू इज लर्निंग इन सेमी इंग्लिश मीडियम, इंग्लिश मीडियम, मराठी मीडियम, एनी वन कॅन अंडरस्टँड दिस. आणि बेसिकली मी HSC म्हणजे स्टेट बोर्डचा जो पोर्शन आहे त्याच्यावर आपण कॉन्सन्ट्रेशन केलेलं आहे. मुद्दा लक्षात घ्या की सर्व ठिकाणी हेच चॅप्टर असतात, काही वेगळं नसतं, परंतु ठीक आहे, महाराष्ट्र स्टेट बोर्डाचा जो पोर्शन आहे दॅट आय एम फॉलोईंग हिअर. ओके, त्याच्यानंतर एक आपण 5वा प्रॉब्लेम करूया, देन वी विल वाइंड अप दिस लेक्चर. इथे काय म्हटलंय बघा, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड अँड पेरिमीटर ऑफ एन इक्विलॅटरल ट्रायंगल हुज हाईट इज √3. आता बघा त्यांनी काय केलंय, इक्विलॅटरल ट्रायंगल तुम्हाला त्यांनी दिलेला आहे, असा हा इक्विलॅटरल ट्रायंगल आहे समजा. ओके, वी विल नेम दिस ट्रायंगल ॲज से ABC. क्लॉकवाईज गेलो मी. असं जनरली क्लॉकवाईजच जायला पाहिजे असा काही नियम नाही आहे, तुम्ही अँटी क्लॉकवाईज गेलात म्हणून काही चुकत नाही, परंतु कसं आहे एक कन्व्हेन्शन आपण फॉलो करूया. सो व्हॉट इज नाव, फाइंड द लेंथ ऑफ द साईड, म्हणजे आपण ती समजा एक्स मानली तर हे पण एक्स असणार, हे पण एक्स असणार, कारण इक्विलॅटरल ट्रायंगल आहे म्हणजे या सर्व साईड समान लांबीच्या असणार, त्या एक्स घेतल्या आपण. ओके, आणि काय सांगितलंय बघा की हुज हाईट इज √3, म्हणजे हाईट म्हणजे काय असतं, ए वरून अपोजिट साईडला म्हणजे BC वर टाकलेला लंब, ही हाईट त्याची, मग ती √3 दिलेली आहे तुम्हाला. आता तुम्हाला माहिती आहे की इक्विलॅटरल ट्रायंगलमध्ये अल्टिट्यूड आणि मेडियन सेम असतात, म्हणजे हा जर M बिंदू असेल तर M इज व्हॉट, मिड पॉईंट ऑफ CB, बरोबर ना, म्हणजे ही हाईट झाली त्याची. ओके, सो नाव व्हॉट, मग आता कसं झालं की इन इक्विलॅटरल ट्रायंगल altitude is equal to median. So M is midpoint of BC. What we can say, as BC is X, what is XB? What is MB? MB will be 1/2 BC. So it is 1/2 into X. So this side MB is ही जी साइड आहे MB ही किती होणार, x/2, कारण हे एकूण x आहे. मग आता हा जो काटकोन त्रिकोण आहे ना AMB, सो कन्सिडर राईट अँगल्ड ट्रायंगल AMB. Angle AMB is what? Angle AMB is 90 degrees.
मग हा जर 90 डिग्रीचा अँगल आहे तर ए बी हा हायपोटेनस झालं. सो ए बी स्क्वेअर्ड विल बी इक्वल टू ए एम स्क्वेअर्ड प्लस एम बी स्क्वेअर्ड. बरोबर ना. म्हणजे ए बी स्क्वेअर किती झालं तुमचं, एक्स. एक्स आहे ना ए बी, सो दिस इज एक्स स्क्वेअर इज इक्वल टू ए एम स्क्वेअर. ए एम तुम्हाला दिलेलं आहे √3, त्यामुळे त्याचा स्क्वेअर 3 आणि प्लस एम बी स्क्वेअर. एम बी म्हणजेच x/2 आहे, त्यामुळे x/2 चा स्क्वेअर. हिअर वी कॅन से ॲज ए एम इज √3. ओके. आणि आपण हे एम बी जे काढलेलं आहे हे 1 म्हणूया, हा रिझल्ट 1 म्हणूया. सो अँड बाय 1 असं म्हणू शकतो. अँड बाय 1 हे जे आपण इथे x/2 लिहिले ते बिकॉज ऑफ दिस. मग आता काय होईल बघा, एक्स स्क्वेअर इज इक्वल टू 3 प्लस एक्स स्क्वेअर्ड बाय 4. म्हणजेच काय होईल, एकूण क्रॉस मल्टिप्लाय वगैरे करून तुम्हाला 4ने मल्टिप्लाय करावं लागेल. सो इट विल बी 4 इंटू एक्स स्क्वेअर्ड इज इक्वल टू 12. आणि बरोबर ना, 4 त्रिक 12, 4ने गुणायचं आहे प्रत्येकाला. हा आपण रिझल्ट समजा 2 म्हटला तर हे 4x वर्ग अधिक बरोबर 12 अधिक x वर्ग. इथे काय रिझन देणार आपण, मल्टिप्लाइंग बाय 4. मल्टिप्लाइंग बाय 4 म्हणजे आता 4x वर्ग वजा x वर्ग म्हणजे ते 3x वर्ग होईल बरोबर 12. म्हणजेच x वर्ग तुमचं काय होईल 4. आणि x वर्ग 4 असेल तर x ची व्हॅल्यू काय, प्लस ऑर मायनस 2. परंतु x being the length of some side it cannot be negative. So x is equal to 2 येणार आपलं. x is equal to 2. Minus 2 cannot be length. Cannot be length of the side. Cannot be length of the side. मग आता त्यांनी काय विचारलंय तुम्हाला की find the length of the side and perimeter of an equilateral triangle. I will enlarge this. So now length of the side is 2. So perimeter of equilateral triangle will be what, 3x. Length of the side is we can say x and that is equal to 2. So this will be 3 into 2 and so it is 6. So your answer is length of the equilateral triangle. Length of equilateral triangle is equal to 2. Perimeter is 6. So this is what we are expected to calculate. Okay. सो बघा म्हणजे हे तुम्हाला त्याच्यामधून आपल्याला हे त्याचं फायनल आन्सर. सो आय होप यू अंडरस्टूड ऑल द प्रॉब्लेम्स दॅट आय डिस्कस्ड इन दिस लेक्चर. वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. टिल देन, बाय.